Lord, for the life and legacy of dear Uncle Barnabas. हामी प्रिय अङ्कल बर्नबासको जीवनलाई सम्झन हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद प्रशंसा गर्छौँ। We see today through the funeral, hundreds of people came. That shows his testimony. आजको दिनमा जुन फ्युनरलमा धेरैजना सयौं मान्छेहरू आउनुभयो, यसको अर्थ चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने उहाँको गवाईको विषयलाई हामीले जान्न सक्छौँ। So there is a gap after the home call of our dear uncle. There is a gap in the family. त्यहाँनिर परिवारमा चाहिँ अब त्यहाँनिर ग्याप भएको छ। The sons have lost their father. छोराहरूले चाहिँ पितालाई गुमाएका छन्। The daughters have lost their father. छोरीहरूले पनि आफ्नो पितालाई गुमाउनु भएको छ। Especially the grandchildren might be missing the grandfather. अनि हुन सक्छ नातिले पनि आफ्नो बाजेलाई एकदमै मिस गरिरहेको हुन सक्छ। And Periya Mandali also missing him. अनि बेरे मण्डलीले पनि यसरी मिस गरिरहनु भएको छ। Because he has been a faithful and regular member of the fellowship here. किनकि उहाँ चाहिँ एकदमै सेवा समितिमा निरन्तर लागिरहनुहुन्थ्यो। But there is a hope for us. तर हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा आशा छ। The hope is one day we will see him. अनि त्यो आशा चाहिँ यही छ कि हामीले एक दिन उहाँलाई फेरि देख्नेछौँ। I lost my mother in 2021. मैले 2021 सालमा मेरो आमालाई गुमाएँ। And again I lost my father in 2023. अनि 2023 सालमा मैले आफ्नो बाबालाई पनि गुमाएँ। And I know how much it causes pain to us. अनि मलाई थाहा छ यसले कति धेरै पीडा हामीलाई दिन्छ। But only the word of God has comforted me. तर परमेश्वरको वचनले मात्र मलाई सान्त्वना दिएको छ। And I did not see them because they are in India. I'm here. अनि मैले उहाँलाई देख्न पनि पाइनँ किनकि उहाँहरू इन्डियामा हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ यहाँ थिएँ। I could only go and attend the funeral. अनि म चाहिँ त्यहाँ फ्युनरलको मात्र म मिल्न सकेँ। So brothers and sisters, today as we gather together for this comfort meeting, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, यसर्थ अहिले हामी श्री सान्तनाको सहयोगमा हामी मिलिरहेका छौँ। today I am going to share about the word that we need to have hope in God. मैले चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो आशा चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई लिकन बताउन चाहन्छु। So let's turn our Bibles to Psalms chapter 43. हाम्रो बाइबल भजन सङ्ग्रह 43 अध्यायमा हामी पढ्छौँ। Psalms chapter 43. भजन सङ्ग्रह 43 अध्याय। And I would request you to please read anybody verse 5. अनि 5 पद कसैले पढिदिनुहोस्। हे मेरो प्राण, त किन खिन्न हुन्छस् अनि किन त मभित्र व्याकुल हुन्छस्? परमेश्वरमाथि आशा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको स्तुति गर्नेछु जो मेरो चेहराको स्वास्थ्य र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। Here it says, why are you downcast, O my soul? Why are you disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God. हामीले यो भर्सलाई हामी पढेका छौँ। May the Lord bless this word. Let's look unto the Lord for his help. हामी परमेश्वरलाई सहायता माग्नु निम्ति हामी उहाँलाई हेरौँ। Dear loving Father, we thank you. We praise you, Lord, for the life and legacy of the servant Barnabas, Uncle, Lord. We thank you, Lord, for the glorious, Lord, day we have seen today on his burial, Father. Lord, through his mortal remains, Lord, you are glorified, Lord. We thank you. As your word says, even if you are alive or even if we leave this world, Lord, through our body, Lord, we will honor you, Lord. Lord, we thank you, praise you, Father, for his family, especially, Lord, as Lord, the family is grieving. I pray for your divine comfort, Lord. The Holy Spirit can only comfort them, Father. I also pray for the Mandali who lost the fatherly figure, Lord. I pray for their comfort also. I pray for all the relatives also, Lord. I pray for, Lord, everyone who came here, Lord, today, and those who couldn't able to come, I pray for them also. Holy Spirit of God, come into our midst, Father. Lord, the Holy Spirit only can give us your comfort and strength, Lord. So, Lord, you only, Lord, you are the word. Your word says, Lord Jesus, you are the God who, Lord, heals the broken hearts, Father. Lord,
I commit myself and brother also is translating into your hands, Lord. Hide us behind the cross and use us for your glory. In Jesus' precious name, we bind and break every Satan actions, Lord. Committing ourselves under the sprinkling of the holy precious blood. We pray in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So, brothers and sisters, here we see there is a word which is written by King David, who also has lost hope in his life. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले भर्जन पनि हामीले पढेका छौँ। यो चाहिँ राजा दाउदले आफैले एकदमै आशा हराइरहेको अवस्थामा यो लेखेको हामी पाउँछौँ। See, if we lose someone who is very near to us, जबकि हामीले कसैले हाम्रो नजिकमा भएको व्यक्तिलाई हामी गुमाउँछौँ भने, and it is really a painful thing. अनि यो एकदमै पीडादायी कुरा हो। But one thing the word of God says, तर परमेश्वरको वचनले एउटा कुरा बताउँछ that we have to hope in God. ताकि हामीले परमेश्वरमा हामीले आशा राख्नुपर्छ। You know, in 1 Corinthians chapter 13 and 13 it says, पहिलो कोरिन्थी 13 मा भन्छ, now there are three things that remain: faith, hope and love. त्यहाँनिर चाहिँ तीनवटा कुरा चाहिँ रहेको हामी पाउँछौँ। अब विश्वास, आशा, प्रेम, यी तीन कुरा रहन्छन्। तर यिनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम हो। So there are three things. The word of God says remain. परमेश्वरको वचनले भन्छ कि यहाँ तीनवटा कुरा चाहिँ रहन्छ। What are these three things? यो तीनवटा कुरा के हो त? It says यहाँ भन्छ faith, विश्वास, love, प्रेम and hope. अनि आशा। Asha. So these are the only three things that remain. The whole Bible summarizes. अनि बाइबलले यही कुरा बताउँछ कि यो तीनवटा कुरा मात्र रहन्छ। So then, brothers and sisters, how does this hope help you and me? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो आशाले चाहिँ हामीलाई कसरी सहायता गर्छ त? The word of God says in Romans chapter 5 and 5, परमेश्वरको वचन रोमी 5:5 मा बताउँछन्, hope does not make us ashamed. हामीलाई चाहिँ आशाले चाहिँ शर्माउन पाउँदैन। See, read Romans chapter 5 verse 5. रोमी 5:5। अनि यी कुराहरू सुनेर Romans 5. रोमी 5:5। Anybody read in English? अनि आशाले चाहिँ शर्म पर्न दिँदैन, किनभने हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रा हृदयहरूमा खनाइएको छ। Here it says hope does not make us ashamed. यहाँ यो बताउँछ आशाले चाहिँ हामीलाई शर्ममा पार्दैन। Because of the love God poured into our hearts. किनकि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हाम्रो हृदयहरूमा खनाइएको छ। Through the Holy Spirit. परमेश्वरको आत्माद्वारा। So brothers and sisters, that is the great assurance that you and me have. प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो यो चाहिँ एकदमै ठुलो आशा हो। See, even a gardener goes into the garden. जबकि एउटा खेताला चाहिँ आफ्नो बारीमा जान्छ, there are different flowers there. अनि त्यहाँनिर विभिन्न प्रकारका फुलहरू छन्। And when the gardener sees the flowers, अनि त्यो खेताले चाहिँ त्यो एउटा फुल देख्छ, and what he will do, अनि उसले के गर्छ, the flowers that are fully blossomed, अनि त्यो एकदमै यो फुलेको फुलहरू चाहिँ he will pick them उसले चाहिँ त्यसलाई टिप्छ and put them in the basket. अनि बास्केटमा राख्छन्। And later on, अनि त्यस पछाडि that basket will go to the flower maker. अनि त्यो बास्केट चाहिँ फुल बनाउनेकोतिर लान्छन्। And the flower maker, what he will do, अनि फुल बनाउनेले के गर्छन्, he will make a garland. उनले चाहिँ एकदमै मालाहरू बनाउँछन्। And it goes on, on us as a garland. अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यसलाई मालाको रूपमा चलाउँछौँ। And sometimes it goes to our chest, as a representation of happiness. अनि यो कोही बेला चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो खुसीको कुरालाई पनि संकेत गर्छन्। So brothers and sisters, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, so we are all this garden is the earth. यो जुन पनि बगैँचा चाहिँ पृथ्वी हो। And on this earth, अनि यो पृथ्वीमा we are all like flowers, our life. अनि हामी चाहिँ फुलहरू जस्तै हो। The Bible says बाइबलले बताउँछ one day a flower will fade. एक दिन चाहिँ फुल ओइलाएर जान्छन्। So we all will fade one day. अनि एक दिन हामी निश्चय सबै यसरी ओइलेर जान्छौँ। So what happens to this flower? अनि त्यो फुललाई के हुन्छ त्यस पछाडि? It is picked up from there त्यहाँबाट टिपिन्छ and it goes to the heart. अनि त्यो हृदयमा आउँछन्। So similarly, यसरी नै Lord
Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले he picked up Brother Barnabas ब्रदर बर्नबासलाई चाहिँ उहाँले उठाउनु भयो from the garden त्यो उहाँको बगैँचाबाट and took him to himself. अनि आफ्नो निम्ति उहाँले लानुभयो Now Barnabas' uncle is बर्नबास अङ्कल अब near the chest of the Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु ख्रीष्टको हृदयको छेउमा छन् This flower is picked up. यो फूललाई चाहिँ उठाइएको छ It's no more in the garden. अब त्यो बगैँचामा छैन It went into the basket. त्यो बास्केटमा बसिसकेको छ The basket, it represents the casket which we put the body. त्यो बास्केट चाहिँ अहिलेको जुन कफिन त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसलाई त्यहाँ संकेत गर्दछ And then, अनि त्यस पछाडि now the spirit gone. अनि अब त्यो आत्मा चाहिँ गइसक्नु भएको It's छ with the Lord. प्रभु यीशुसँग So brothers and sisters, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी when the time comes, जब समय आउँछ भने gardener have to pick up the flower. त्यो त्यो केतारीले चाहिँ त्यो फूल उठाउनु पर्छ So when your time and my time comes, जब तपाईँ र मेरो समय आउँछ the gardener, the heavenly Father, अनि त्यो गार्डनर चाहिँ जुन हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ he will pick you and me as well. अनि तपाईँ र मलाई पनि उहाँले उठाउनुहुन्छ And when he pick you and me from the garden, अनि जब उहाँले चाहिँ त्यो बगैँचाबाट हामीलाई उठाउनुहुन्छ remember there is a purpose. त्यस याद गर्नुहोस् त्यहाँ कुनै उद्देश्य छ When the when our time finishes on this earth, जब हाम्रो समय यो पृथ्वीमा सक्छ God will pick the flower परमेश्वरले चाहिँ फूललाई उठाउनुहुन्छ and he will take it to his blossom, his bosom. अनि त्यसपछि उहाँले त्यो फूललाई चाहिँ आफ्नो छातीमा लान लिनुहुन्छ So remember, family members, याद गर्नुहोस् न परिवारका सदस्यहरू now he is absent from the body, उहाँ चाहिँ शरीरमा नहुनुहुन्न but he is present with the Lord. तर उहाँ चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्छ So that is the hope that we have. अनि यो चाहिँ हो आशा जुन हामीसँग छ Romans chapter 5 verse 2 it says, रोमी 5:2 पदमा यो लेखेको छ through whom we have also obtained access by faith into grace, that we rejoice in the hope of glory. उहाँद्वारा विश्वासको कारण हामीले यस अनुग्रहभित्र प्रवेश पाएका छौँ अनि अनुग्रहभित्र हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको आशामा आनन्द मनाउँछौँ परमेश्वरको महिमाको आशामा आनन्द मनाउँछौँ. So it says we have to rejoice in the hope of glory of God. यसैले यहाँ भनेको छ हामी चाहिँ एकदमै महिमित हुनुपर्छ परमेश्वरको आशामा रहेर. And that is the reason. अनि यो यसै कारण यो हो. It is written in Barnabas' uncle that the leaflet. बर्नबास अङ्कलको त्यो लिफलेटमा पनि लेखेको छ Promoted to glory. महिमामा चाहिँ उठाइनु भयो. महिमा से उठाए. So कहाँ है? अनि उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले? Is in the mahima, is in the glory. उहाँ चाहिँ महिमामा हुनुहुन्छ. And that we have to rejoice in the glory of God. अनि यसर्थ हामी चाहिँ यो महिमाको निम्ति चाहिँ हामी आनन्द मनाउनु पर्छ. And one day you and me also will be entering into that glory. अनि एक दिन तपाईँ र म पनि हामी त्यो महिमामा प्रवेश गर्नेछौँ. When my mother died, I was very close to my mother. अनि जब मेरो आमा बित्नु भयो म उहाँसँग एकदमै नजिकमा थिएँ. Because I was the youngest in the family. म चाहिँ कान्छो छोरो भएको कारणले. And before she died, अनि उहाँ प्रभु उठ्नुभन्दा अगाडि I called her the video call. मैले भिडियो कल गरेको थिएँ. What she said to me? अनि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? I am ready to meet the Lord. उहाँले भन्नुभयो कि म परमेश्वरलाई भेट गर्न तयार छु. So don't worry about me. यसर्थ मेरो निम्ति चिन्ता नगर. God is calling me. परमेश्वरले मलाई बोलाइराख्नु भएको छ. See, brothers and sisters, प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, she was prepared. उहाँ चाहिँ एकदमै तयारी अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो. And therefore, यसर्थ when I went to India to visit, to attend my mother's funeral, जब म इन्डिया गएँ मेरो आमाको फ्युनरलमा मिल्नको निम्ति, I was so much assured अनि मलाई एकदमै म ढुक्क थिएँ कि that I will also see her in the glory. मैले पनि उहाँलाई फेरि महिमामा भेट्ने छु. So brothers, that's the reason promoted to glory. यसर्थ यो महिमामा उठाइनु भनेको कुरा यो हो. So in Titus chapter 2 verse 13 it says, तितस 2 को 13 पदमा यो लेखेको छ, looking for the blessed hope. हामी चाहिँ त्यो आशिषमै आशामा चाहिँ हामी हेर्का छौँ. It says looking for the blessed hope and appearing of the glory of our Lord Jesus Christ. तितस 2 को 13 पद. र त्यस धन्य आशाको र हाम्रो महान परमेश्वर र मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनुपर्छ. येशू ख्रीष्टको महिमाको आगमन. यीशु ख्रीष्टको महिमाको आगमन. See, that is, he said, looking for the blessed hope. अनि यो धन्य अथवा आशिषमय आशाको लाई हामीले हेर्नुपर्छ. So that means the hope that we have in God is a blessed hope. जुन आशा हामी परमेश्वरमा हामी राख्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै धन्य अथवा आशिषित हो. So we all as believers,
अनि हामी विश्वासी भएर we are looking for the blessed hope हामी यो धन्यको आशालाई हामी हेर्छौँ and appearing of the glory of our great God अनि परमेश्वरको फेरि आगमन महान पूर्वक आगमनलाई हामी हेर्छौँ and Savior Jesus Christ. अनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई So those who do not have this assurance, जस कसैमा यो निश्चयता छैन भने maybe through the life of Barnabas uncle, बर्नबास अङ्कलको जीवनद्वारा the Lord is speaking to you today. सायद परमेश्वरले तपाईँसँग बात गरिरहनु भएको छ Family members, तपाईँ परिवारको सदस्यहरू relatives, अनि आफन्तहरू friends. साथीहरू You know, when before I received the Lord Jesus Christ, मैले परमेश्वरलाई पाउनुभन्दा अगाडि I did not have this hope. मलाई यो आशै थिएन I had the fear of death. मलाई त मर्नुको निम्ति डर लाग्थ्यो I have a question in my life. मेरो जीवनमा चाहिँ यस प्रकारको प्रश्नै थियो What would happen after I die? म मरेपछि के हुन्छ But when, a day when I attended a funeral service, अनि त्यो दिन जब म फ्युनरल सर्भिसमा म मिलेँ I was touched by the word of God. परमेश्वरको वचनले मलाई छुयो And then I went to home. अनि त्यस पछाडि म घर गएँ I knelt down अनि म पनि गुडामा बसेँ and I asked the Lord, अनि मैले परमेश्वरलाई सोधेँ Lord, प्रभु you said तपाईँले भन्नुभयो that you will give this hope for me. तपाईँले मलाई यो आशा दिन्छु भन्नुभयो Today I want to receive it. म आज नै यो आशालाई पाउन चाहन्छु And that day when I received the Lord Jesus in my life, दिन जुन मैले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेँ I have that hope even if I die, अनि मलाई त्यो आशा आयो कि अब म मरे तापनि I will be with my Lord. म मेरो परमेश्वरसँग हुन्छु No, I don't have any fear of death. मलाई अब मृत्युको डर छैन Even if today God calls me, अब मलाई आज नै परमेश्वरले बोलाउनु भयो भने पनि I am ready to meet my God. म मेरो परमेश्वरलाई भेट्न निम्ति तयार छु Because heaven is a better place than this earth. किनकि स्वर्गको राज्य चाहिँ एकदमै असल ठाउँ छ पृथ्वी भन्दा We are just pilgrims on this earth. हामी यो पृथ्वीमा त यात्री मात्र हौं A pilgrim have to, complete his journey. यात्रीले यात्रा मात्र पूरा गर्छ When he completes the journey, he reaches the अनि destination. त्यो निशानामा पुगिसके पछाडि So we are all pilgrims in this earth. हामी यस पृथ्वीमा चाहिँ यात्रीहरू मात्र हौं We came from Nepal to here. हामी नेपालदेखि यहाँ आयौं I came from India to here. म इन्डियादेखि यस ठाउँमा आएँ This British citizenship is not permanent. अनि ब्रिटिश नागरिकता चाहिँ यो सधैँको लागि रहने होइन Our citizenship is in heaven. तर हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ And we look forward for the Lord Jesus Christ who is going to come. अनि हामी परमेश्वरलाई हामी उहाँको बाटो हेर्छौँ जो आइराख्नु भएको छ To take us there. हामीलाई त्यहाँ लानुको निम्ति So there is, we are going to live with Him forever. अनि त्यहाँ चाहिँ हामी सदासर्वको निम्ति जिउनेछौँ In the book of Revelations it says, प्रकाश किताबमा यो बताउँछ before the throne of God, परमेश्वरको राज्य सिंहासन अगाडि there are many people from different languages. त्यहाँनिर विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न भाषाकाहरू हुन्छन् Chinese are there, चाइनिजहरू पनि छन् Nepalis are there, नेपालीहरू छन् Indians are there, इन्डियनहरू छन् British people are there. ब्रिटिश मान्छेहरू पनि छन् Everybody clothed with the white clothes, सबैजनाले चाहिँ सेतो वस्त्र लागेको बताउँछन् worshipping the Lord. परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेका So when we receive our Lord Jesus Christ in our life, जब हामी परमेश्वर ख्रीष्टलाई अब जीवनमा लिन्छौँ भने the Lord is putting us a white clothes. परमेश्वरले हामीलाई त्यो सेतो वस्त्रले ढाक्नुहुन्छ They are the clothes of यो salvation. चाहिँ उद्धारको वस्त्र हो And therefore, यसर्थ we don't need to fear about death. हामीलाई मृत्युको कुनै डर हुनु जरुरी छैन Hebrews chapter 2 verse 11 it says, हिब्रू 2:11 मा बताउँछ Lord Jesus Christ became the flesh. प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ He manifested in flesh. शरीरमा आउनु भयो So that He can deliver us from the fear of death. ताकि हामीलाई चाहिँ मृत्युको देखो डरदेखि चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिनको निम्ति Anybody has fear of death here? यहाँ कसैलाई तपाईहरुसँग मृत्युको डर छ But today God is speaking to you. आज परमेश्वर तपाईसँग बात गरिरहनु भएको छ If you commit your life today, आज तपाईले तपाईको commit your life. आज चाहिँ तपाईले तपाईको जीवन चाहिँ अर्पण गर्नुभयो If समर्पण you गर्नुभयो give your heart to the Lord, तपाईको हृदय चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुभयो भने He will take away that fear of death. अनि त्यो मृत्युको डरदेखि चाहिँ तपाईलाई टाढा लानुहुन्छ Barnabas uncle, बर्नबास अंकल he never had a fear of death. उहाँलाई मृत्युको डर थिएन I saw him in month of January. मैले जनवरीमा उहाँलाई भेटेको थिएँ I came to Beria to preach in the church. बेरियामा संगति गर्नुमा आएको थिएँ Uncle was sitting just behind me. अंकल चाहिँ मेरो पछाडि बसिरहनु भएको थियो After the service, अनि सेवा
पछाडि when I met him and said Jaimasi, मैले जब उहाँलाई भेटेँ अनि जयमसी भने he was smiling. अनि उहाँ एकदमै हाँसिरहनु भएको थियो And there is peace in his face. उहाँको चेहरामा चाहिँ मैले शान्ति देख्दथेँ He never complained that I have this sickness. उहाँले कहिले पनि भन्नु भएन कि मलाई यस प्रकारको रोग छ You know that in our physical body, हाम्रो यो शरीरमा there will be some weaknesses. यस प्रकारको दुर्बलता त हुन्छ नि Because this body made up of dust. किनकि यो शरीर चाहिँ त्यो माटोले बनेको हो But he had a hope तर उहाँसँग त्यो आशा थियो that when he leave this mortal body, ताकि जब यो पार्थिव शरीरमा जब उहाँले छोड्नुहुन्छ he will be with the Lord forever. परमेश्वरसँग चाहिँ उहाँ सदा सर्वदा निम्ति हुन्छु भनेर What a great blessing, brothers and sisters. कति ठुलो आशिष हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू So the next thing, what we not only blessed hope God has given अनि ती मात्र होइन परमेश्वरले in Titus 2:13, blessed hope, तितस 2:13मा चाहिँ धन्यको आशा and then another hope we see अनि अर्को आशाको विषयमा नि हामी देख्छौँ in 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. पहिलो पत्रुस 1:3-4 It is a living hope. त्यो चाहिँ जीवित आशा See 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. पहिलो पत्रुस 1:3-4 Yeah, it is says it is a living hope. त्यहाँ बताएको छ कि जीवित आशा हो हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका परमेश्वर र पिता धन्य हुन् जसले आफ्नो ठुलो दया अनुसार यीशु ख्रीष्टको मरेकाहरूबाटको बहुराइठाद्वारा एउटा जिउँदो आशाका निम्ति हामीलाई नयाँ गरी जन्माउनु भएको छ And verse 4. अनि 4 पद पनि And into an inheritance that will never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you and me. एउटा अविनाशी निष्कलङ्क र ओइलिएर नजाने पैतृक सम्पत्तिका निम्ति जो तिमीहरूका लागि स्वर्गमा सुरक्षित राखिएको छ See what is the living of God is giving you and me, brothers and sisters? हेर्नुहोस् त हाम्रो जीवित परमेश्वरले के दिनु भएको छ हामीलाई Lord is not only preparing a place for you and me, परमेश्वरले तपाईँ र निम्ति जग्गा मात्र तयार गर्नु भएको छैन but Lord is also preparing an inheritance. तर अब उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति पैतृक सम्पत्ति पनि तयार गरिराख्नु भएको छ Sampatti. सम्पत्ति You know, when my father and mother died, जब मेरो माता पिता बित्नुभयो they left sampatti for me. अनि मेरो निम्ति उहाँले उहाँको सम्पत्ति छोड्नु भयो You know, when they were civil servants, जब उहाँ यसरी सेवक काम गरिरहनुहुन्थ्यो they built a house there. उहाँले घरहरू पनि बनाउनु भयो And before my mother died, अनि उहाँ मेरो आमा बित्नुभन्दा अगाडि she wrote on the paper, अनि उहाँले लेख्नुभयो कागजमा this sampatti, यो सम्पत्ति चाहिँ my son also will be partaker of the यो sampatti. सम्पत्तिको चाहिँ भागीदार चाहिँ मेरो छोरा पनि हुनेछ So brothers and sisters, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू like that, यसरी नै God is preparing us a sampatti in heaven. परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति सम्पत्ति स्वर्गमा तयार गरिराख्नु भएको छ And that sampatti, that inheritance, अनि यो सम्पत्ति चाहिँ it says, यहाँ बताउँछ it is unfadable. यो चाहिँ नाश नहुने खालको होइन It is imperishable. यो कहिले नाश नहुने It says an inheritance that never perish or spoil or fade. अविनाशी निष्कलङ्क र ओइलेर नजाने And this inheritance is kept in heaven for you. अनि यो पैतृक सम्पत्ति चाहिँ स्वर्गमा राखिएको छ So brothers and sisters, not only the place God is preparing, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँले ठाउँ मात्र तयार गर्नुभएको छैन but God is also preparing his children a heavenly inheritance. तर उहाँले आफ्नो छोराछोरीको निम्ति पैतृक सम्पत्ति पनि तयार बनाउनु भएको छ So brothers, this is the great hope that God is giving for you and me. यसर्थ यो चाहिँ एकदमै महान आशा परमेश्वरले हामीलाई तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभएको छ And the next, another hope that God gives, it's written in 1 Thessalonians chapter 1 and verse, verse 13 and 14. पहिलो तेस्रोनी Chapter 1 verse 13 and 14. 1:13 अनि 14 We will see that verse, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 and 14. यस कुराका निम्ति पनि हामी परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाऊ किनभने जब तिमीहरूले परमेश्वरको वचन ग्रहण गर्यौ जो तिमीहरूले हामीबाट सुनेका थियौ तब तिमीहरूले यसलाई मानिसहरूको वचन जस्तो गरी होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तो गरी ग्रहण गर्यौ अनि यो सत्य पनि हो
जसले तिमी विश्वास गर्नेहरूमा प्रभावसहित काम गर्छ। See, brothers and sisters, verse 13, chapter 4, verse 13, 1 Thessalonians. 4 अध्यायको 14 पद रहेछ। 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 and 14, it says, Brothers and sisters, we do not to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of the mankind who have no hope. पहिलो थेसलोनी 3 अध्यायको 13 पद, तर हे भाइहरू हो, अरू आशा नहुनेहरूले जस्तो चाहिँ तिमीहरूले शोक नगर भनेर ती सुति जानेहरूका विषयमा म तिमीहरूलाई अनजान रहेको चाहदिन। For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who are fallen asleep in him. 14 पद, किनकि येशू मर्नुभयो र बौरी उठ्नुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ भने उसरी नै येशूमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनुहुनेछ। So brothers and sisters, and that is the hope that God is giving you. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ आशा परमेश्वरले हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। परमेश्वर प्रभु फिर हमारे बर्नबास अंकल को फिर लाएगा, हम देखेंगे उनको। अब हामीले बर्नबास अंकललाई फेरि पनि देख्ने छौं। So one day, it says that that is the reason the word of God says, those who are fall asleep, we should not be uninformed and we should not grieve. यसो त हामीले जसरी अहिले पढ्यौ, परमेश्वरको वचन यही बताउँछ कि हामीले चाहिँ आशा नहुनेहरूले जस्तो गरी चाहिँ शोक मनाउनु हुन्न, like other people. अरू मानिसहरू जस्तै। But we know we need to have hope in God. हामी चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ। And another verse I wanted to share with you. अर्को कुरा म तपाईलाई यो बताउन चाहन्छु। Job chapter 14 verse 7, it says like this. यो 14 को 7 पद, At least there is a hope for a tree. त्यहाँनिर चाहिँ त्यहाँ एउटा रुखको लागि पनि आशा छ। If it cut down, अनि त्यहाँ काट्यो भने चाहिँ it will sprout again. अनि त्यो फेरि उब्रिन्छ And its new shoots will fall, will not fall. अनि fail. नयाँ गरी चाहिँ फेरि बढ्दै जान्छ। We have some rose trees in front of our house and back of our house. मेरो घरको अगाडि र पछाडि त्यो रोजहरू छ। We cut that, the branches. अनि त्यहाँको त्यो हाँगालाई चाहिँ हामीले काट्छौँ। And now what I'm seeing is, अनि अब मैले के देखिरहेको छु भने it's sprouting. अब त्यो चाहिँ उम्रिँदै गइरहेको छ। So life is like that, brothers and sisters who die in the Lord. अनि जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ मर्छ भने हाम्रो जीवन चाहिँ यस्तै नै हुन्छ। It is cut from this earth. हाम्रो पृथ्वीबाट चाहिँ काटिन्छ, but it will sprout again. तर फेरि त्यो चाहिँ उम्रिन्छ। So similarly, brothers and sisters, त्यसरी नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, our dear ones, when they are cut from this world, हाम्रो प्रिय बर्नबास अंकल चाहिँ पृथ्वीबाट चाहिँ उहाँ काटिनु भयो। the hope is, तर आशा यो छ, how that tree sprouts again. जसरी त्यो रुख चाहिँ फेरि पनि उम्रिन्छ, But Barnabas, how the tree will have again life. अनि त्यो रुखले फेरि पनि कसरी जीवन पाउँछ, Barnabas uncle will also have a life. अनि बर्नबास अंकलले पनि फेरि जीवन पाउनुहुनेछ। That life is called the life of resurrection. अनि त्यो जीवनको नाम चाहिँ हो पूर्णताको जीवन। Not only him, अनि उहाँले मात्र होइन, you and me also have that life. तर तपाईँ र मैले पनि त्यस्तै प्रकारको जीवन पाउनेछौँ। Only we receive that life अनि त्यो जीवन चाहिँ हामी पाउँछौँ by only believing in the Lord Jesus. प्रभु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्र। That's the reason Lord Jesus said, त्यसर्थ प्रभु ख्रीष्टले भन्नुभयो, I am the resurrection and I am the life. म चाहिँ पुनरुत्थित भएको हो र म चाहिँ जीवन पनि हो। He that believeth on me, जो चाहिँ ममा विश्वास गर्छ भने even though he die, ऊ मरे तापनि, even though he die, ऊ मरे तापनि he shall live. ऊ चाहिँ जिउनेछ। And he that liveth, अनि जो चाहिँ जिउँछ, if you believe, अनि तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भने he shall never ऊ die. चाहिँ कहिले पनि मर्ने छैन। So that brothers and sisters, what a great hope God is giving you and me. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले कस्तो ठुलो आशा हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। So before I close, मैले बन्द गर्नुभन्दा अगाडि so I would like to again assure you, brothers and sisters. म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि यो कुरा बताउँछु। See, read one verse and we close. एउटा पद पढ्छौँ अनि बन्द गर्छौँ। 1 Corinthians chapter 15. पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय। 1 Corinthians chapter 15. पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय। And it says like this. Please read
verse 56. 56 पद I declare to you, brothers and sisters, the flesh and the body cannot inherit the kingdom of God, nor the perishable inherit the imperishable. Verse 50, brothers. माफ गर्नुहोस् 50 पद अब भाइहरू म यो भन्दछु रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्दछ. Listen, I tell you as mystery, we will all not sleep, but we will be changed. 51 पद हेर एउटा रहस्य म तिमीहरूलाई बताउँछु, हामी सबैजना सुति जानेछौँ तर हामी सबै बदली हुन्छौँ. In a twinkle of an eye, at the last trumpet, when the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable. 52 पद एकै छिनमा आँखाको झिमिकमा आखिरी तुरही बज्दा हुँदी, किनकि तुरही बज्ने छ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बोराइने छन् र हामी चाहिँ बदली हुनेछौँ. And we will also be changed. अनि हामी पनि बदली हुनेछौँ. And verse 53 says, for the perishable must clothe itself with imperishable, and mortal with immortality. And then what happens? We will all be seeing together in the presence of God. 53 पद किनकि यस विनाशीले अविनाशीलाई पहिरने पर्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओर्नै पर्छ. So brothers and sisters, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, so a twinkle of an eye, it says. आँखाको झिमिकमा भनेर बताउँछ. How much time it will take you, brothers and sisters, to blink your eye? आँखा झिम्काउन कति समय लाग्छ र हामीलाई? How much time, brothers? हामीलाई कति समय लाग्छ र? It's second, 15 seconds. 15 सेकेन्ड. When the trumpet blows, poop, poop, जब चाहिँ तुरैको आवाज आउँछ पुप गरेर in the middle air, अनि आकाशको बीचमा the trumpet of the Lord, परमेश्वरको तुरही, the dead in Christ, Barnabas uncle, अब ख्रिस्टमा मरेकाहरू चाहिँ in the perishable body, अनि नाश हुने शरीर चाहिँ it will become imperishable. अनि अब चाहिँ नाश नहुनेमा परिवर्तन हुन्छ. And those who are alive, we all, अनि जो चाहिँ जीवित छन् जस्तै अहिले हामीहरू, we will also be changed. अनि हामी पनि बदली हुनेछौँ. And we all will be lifted into the mid-air. अनि हामी चाहिँ त्यो आकाशमा चाहिँ हामी उठाइनेछौँ. And there we will be with the Lord forever. अनि त्यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरसँग सधैँ हुनेछौँ. We don't know when it's going to happen, brothers. यो चाहिँ कहिले हुन्छ हामीलाई थाहा छैन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू. The last trumpet is going to blow. अनि त्यो अन्तिम तुरै चाहिँ बज्नेवाला छ, The trumpet of the Lord. परमेश्वरको तुरही. And then, we will be lifted up. त्यस पछाडि हामी उठाइनेछौँ. That is the great hope, brothers and sisters, God has given you and me. यो चाहिँ महान आशा हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जस परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ. And when we go to be with the Lord, अनि जब हामी परमेश्वरसँग जाने निम्ति हामी गइन्छौँ, we don't need to go into the military camp. अनि हामी मिलिट्री क्याम्प जानु पर्दैन. अब We don't need to carry heavy loads. अनि हामीले त्यो भारी पनि बोक्नु परेन. We don't need to go into the battlefield. अनि हामी लडाइँको मैदानमा जानु परेन. Ladies don't need to go, get up in the morning and prepare food for the family. अनि दिदीबहिनीहरू पनि बिहानै उठेर परिवारलाई खानाहरू बनाउनु पनि परेन. You don't need to run for the work. अनि तपाईँ कामको निम्ति दौडिनु पनि परेन. There will be rest there. त्यहाँ चाहिँ विश्राम तपाईँले पाउनुहुन्छ. And that is the reason the word of God says, अनि परमेश्वरको वचनले यही कारणले बताउँछ. Revelation chapter 14 verse 13, please see. प्रकाश 14 को 13. Revelation 14:13. प्रकाश 14 को 13. Then I heard a voice from heaven saying, "Right, blessed are the dead who die in the Lord." Pronounced. 14:13. 14 को 13. अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनेर एउटा आवाज आयो, लेख ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्, आत्मा भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्ना
परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। Yeah, so it says they will rest from their labor. अनि त्यहाँ भनिदिन्छ कि चाहिँ आफ्नो परिश्रमहरूबाट चाहिँ विश्राम उहाँले पाउँछ And for their deeds will follow them. अनि उहाँको कामहरूले चाहिँ उहाँलाई पछाउँछन्। Barnabas uncle, बर्नबास अङ्कल he served in the army. अनि उहाँ आर्मीमा उहाँले काम गर्नुभयो He worked hard to raise up his children. अनि उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई एकदमै हुर्काइ बढाइको निम्ति धेरै दुःख गरेर काम गर्नुभयो। 2 daughters, 2 sons. 2टा छोरा 2 छोरी He worked hard in his life. अनि उहाँले आफ्नो जीवनभरि एकदमै दुःख गरेर काम गर्नुभयो। But now he is resting. तर अब चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै विश्राम गरिरहनु भएको छ। And the word of God says, परमेश्वरको वचनले बताउँछ blessed are the dead धन्य हुन् मरेकाहरू who die in the Lord. जो चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ मर्छन्। Parmeshwar mein marchan. परमेश्वरमा चाहिँ मर्छन्। That means we have to die in the Lord, not out of the Lord. यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरमा भइकन चाहिँ हामी हाम्रो मृत्यु हुनुपर्छ, परमेश्वरदेखि बाहिर होइन। Barnabas uncle died in the Lord. बर्नबास अङ्कल चाहिँ परमेश्वरमा भइकन चाहिँ उहाँ मर्नुभयो। Therefore, he will be risen in the Lord. यसर्थ उहाँ चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ उठाइनुहुन्छ। So those who die in the Lord, जो चाहिँ परमेश्वर भित्र चाहिँ मर्छ भने they will be risen in the Lord. उनीहरू चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ उठाइनुहुन्छ। What a great hope, brothers and sisters, God is giving you and me. कस्तो ठुलो आशा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। So we have seen today आज हामीले यो कुरा हेर्यौं the hope that we have in God. त्यो आशा जुन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ It will not put us to shame. अनि यसले चाहिँ हामीलाई शर्ममा पार्दैन। And we see, we see in the Bible today, आज बाइबलमा पनि हामीले कुरा पायौं the Lord has given us a blessed hope. परमेश्वरले हामीलाई धन्य अथवा आशीषित आशा दिनुभएको छ। The blessed hope is that the Lord is going to appear. त्यो आशीषित आशा चाहिँ यही हो कि परमेश्वर चाहिँ फेरि देखा पर्नु हुनेछ And we will be in His glory. अनि हामी चाहिँ उहाँको महिमामा हुनेछौँ। God has given us a living hope. परमेश्वरले हामीलाई जीवित आशा दिनुभएको छ। What is that living hope? जीवित आशा भनेको के हो त? He is preparing an inheritance for us. हाम्रो निम्ति चाहिँ उहाँले पैतृक सम्पत्ति पनि तयार गरिरहनु भएको छ। And then if the inheritance that He is preparing is imperishable and unfadable. अनि वो जुन प्रकारको सम्पत्ति चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति तयार गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ नाश नहुने अनि यसरी निष्कलङ्क हुने। The final hope that we have seen is अनि पहिलो अनि अन्तिम आशा चाहिँ जुन हामीले हेर्यौं when that last trumpet blows, जबकि त्यो अन्तिम तुरही बज्छ, when the archangel blows the trumpet of the अनि Lord, त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ परमेश्वरको यसरी तुरही बजाउँछन्, Barnabas uncle will be raised. बर्नबास अङ्कल उठ्नुहुन्छ And our dear ones my mother and father who died in the Lord will be raised. अनि हाम्रो आफन्तहरू अथवा मेरो आमा बाबा जो बित्नु भएको छ उहाँहरू पनि उठ्नुहुन्छ। And those we are all alive, अनि जो हामी जो सबै जीवित छौं we all will be lifted and we will be with the Lord. अनि हामी सबै उठाइनेछौँ र परमेश्वरसँग हामी रहनेछौँ। So if you want to receive this, यसरी तपाईले यो पाउन चाहनुहुन्छ भने we all need to be prepared. यसको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। Barnabas uncle prepared and he went to be with the Lord. बर्नबास अङ्कलले चाहिँ आफै चाहिँ तयारी हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले उहाँलाई लानुभयो। The question is, प्रश्न यो छ, do you have that hope? के तपाईमा यो आशा छ? If you don't have that hope, तपाईमा यो आशा छैन भने that means you are not prepared. यसको अर्थ यो हो कि तपाई तयार हुनुहुन्न। We all need to be prepared, brothers and sisters. हामी सबैजना चाहिँ तयारी हुनुपर्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। Because heaven is a prepared place किनभने स्वर्ग चाहिँ यसरी तयारी पारेको ठाउँ हो for prepared people. तयार भएका जनहरूको निम्ति। Remember, repeat with me. मेरो पछि तपाईले पछाउनुहोस्, Heaven is a स्वर्ग चाहिँ prepared place तयार परेको ठाउँ हो for prepared people. तयार भएका मान्छेहरूको निम्ति। It's not for unprepared people. यो चाहिँ तयार नभएका विश्वासीको निम्ति, तयार नभएका मान्छेको निम्ति होइन। No, are you prepared? के तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? Am I prepared? के तयार हुनुहुन्छ? Barnabas uncle is talking to you and me today. बर्नबास अङ्कल तपाईसँग र मसँग पनि बात गरिरहेको छ। Through his home call, उहाँको यसरी उहाँको यसरी महिमाको उठाइरहेकाहरूले God is preparing you and me. परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ तयार बनाइराख्नु भएको छ। He is speaking to you and me. तब उहाँ चाहिँ तपाईँ र मसँग बात गरिराख्नु भएको छ। He is saying to you and me, तपाईले र मलाई यो भनिराख्नु भएको छ। family members, मेरो परिवारहरू, Mandali members, मण्डलीको जनहरू, I am prepared. म चाहिँ तयार छु। I got to be with the Lord. अनि म परमेश्वर कहाँ गए। Are you prepared? के तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? If not, यदि हुनु नभने get prepared. तयार हुनुहोस्। You see, if you want to go to airport, अब तपाई एयरपोर्ट जान चाहनुहुन्छ भने how much preparation you need? तपाईले कति तयार गर्नुहुन्छ? Tell me, brothers and sisters. भन्नुस् त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू।
3 hours before you need to be there. 3 घण्टा अगाडि त तपाईँ त्यहाँ पुग्नै पर्यो। And that means you need to start from here another 2 hours before. अनि त्यसको अर्थ यो फेरि तपाईँ अर्को 2 घण्टा अगाडि यहाँबाट नि हिँड्नुहुन्छ। And if you don't reach there, अनि त्यहाँ तपाईँ समयमा पुग्नु भएन भने what happens? के हुन्छ? You will miss your flight. तपाईँको प्लेनले छोडेर जान्छ। So brothers and sisters, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, you know the boarding pass त्यो बोर्डिङ पास जुन छ for you to go get into the flight त्यो प्लेनमा जब जानको निम्ति चाहिन्छ, to go to heaven, स्वर्गमा जानको निम्ति we need to be ready. हामी तयार हुनुपर्छ। Let us pray now. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Shall we all close our eyes for a हामी moment? केही समय निम्ति आँखा बन्द गरौँ। Let's close our eyes for a moment. 1 minute we'll close. We will examine ourselves. 1 मिनटको लागि हामी आँखा बन्द गरौँ अनि आफूलाई जाँचौँ। Brothers and sisters, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, we are here to respect our dear uncle. हामी हाम्रो प्रिय अङ्कललाई चाहिँ आदर दिनको निम्ति हामी आएका छौँ। He left his legacy with us. उहाँले उहाँको लेगेसी छोडी जानुभएको छ He left his sweet memories with us. अनि उहाँको एकदम मिठो सम्झनाहरूलाई छोडेर जानुभएको छ। And through his home call, अनि उहाँको यसरी बोलावटको कारण, through his promotion to glory, महिमाको यसरी महिमामा चाहिँ बोलाउनु भएको कारण he's speaking to you and me. तपाईँ र मसँग बात गरिरहनु भएको छ। My brother and my sister, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, are you prepared? के तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? If you are not prepared, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भने हुनुहुन्न भने if God calls you and me, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भयो भने you will miss the flight. हामीले चाहिँ फ्लाइट मिस गर्नेछौँ। Don't miss your flight. यसरी प्लेनलाई उम्कन नदिनुहोस्। The flight, you need to have the boarding pass. यो प्लेनमा चढ्नको निम्ति तपाईँलाई बोर्डिङ पास चाहिन्छ। The boarding pass is your salvation. बोर्डिङ पास चाहिँ हो मुक्ति। Don't miss your salvation. तपाईँले यसरी उद्धार मुक्तिलाई नछोड्नुहोस्। Those who are not saved, जो केही यहाँ परमेश्वरमा बाँच्नु भएको छैन भने you ask the Lord today, God will give you that boarding pass. आज नै तपाईँले परमेश्वरसँग माग्नुहोस् ताकि परमेश्वरले त्यो बोर्डिङ पास तपाईँलाई दिनुहुन्छ। You don't need to pay the price. तपाईँले केही दाम तिर्नु पर्दैन। Jesus already paid for that on the cross of Calvary. प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ कल्भरी क्रुसमा चाहिँ सबै दाम तिरिसक्नु भएको छ। Just do a small prayer. छोटो प्रार्थना मात्र गर्नुहोस्। Lord Jesus, प्रिय प्रभु, I am not prepared. म तयार छुइनँ I need this boarding pass अनि मलाई यो बोर्डिङ पास चाहिन्छ to enter, to get the flight to go to heaven. त्यो प्लेन जुन स्वर्गमा जान्छ म त्यसमा चढ्न छ। Give me today, Lord. मलाई आज नै दिनुहोस्। I want to accept you in my heart. म तपाईँलाई मेरो हृदयमा ग्रहण गर्न चाहन्छु। Forgive my sins, Lord. मेरो पापको क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु। If you do this small prayer, brothers and sisters, यस्तो यो छोटो तपाईँले सानो प्रार्थना गर्नुभयो भने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, today the Lord will give you that boarding pass. अनि आज नै परमेश्वरले त्यो बोर्डिङ पास तपाईँलाई दिनुहुन्छ। Those who are believers, जो विश्वासी हुनुहुन्छ, including the relatives and Bariya Mandali, Gatsamani Mandali, and all Mandalis here, अनि आफन्तहरू, वेद मण्डली, गेत्समनीहरू मण्डलीहरू हुन्छ, God is speaking to you and me as well. परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि सँग पनि बात गरिरहनु भएको छ। Are we prepared? के हामी तयार छौँ? We have the great hope that we have seen, different hopes in the Bible. बाइबलमा भएका विभिन्न प्रकारका आशाहरूको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। If you want to receive that, यो तपाईँले के त्यो चाहनुहुन्छ भने we need to be prepared. हामी तयारी हुनुपर्छ। Heaven is prepared for prepared people. अनि स्वर्ग चाहिँ तयार भएका जनहरूको निम्ति तयार पारेको ठाउँ हो। Do a small prayer. एउटा यो सानो प्रार्थना गर्नुहोस्। Lord Jesus, परमेश्वर, I believed in you, म तपाईँलाई विश्वास गरेँ, but I don't have this full assurance तर मलाई यो पूर्ण निश्चयता छैन that I am prepared to meet you. ताकि म तपाईँलाई भेट्न तयार छु भनेर। Today, Lord, I give me the assurance आज नै परमेश्वर तपाईँले मलाई यो यस प्रकारको निश्चयता तपाईँले दिनुहोस् that even if you call me today, ताकि तपाईँले मलाई आज नै बोलाउनु भयो भने पनि, or even if your trumpet blows, अथवा तपाईँको तुरही बज्यो भने पनि, I should be prepared, Lord, to meet you. म चाहिँ तपाईँलाई भेट्न निम्ति तयार हुनुपर्छ। We will give 1 minute time. Please pray. 1 मिनट समय दिन्छौँ, तपाईँले कृपया प्रार्थना गर्नुहोस्। Now I want to give you the invitation.
म तपाईँलाई यो निमन्त्रणा दिन चाहन्छु If you want to have the boarding pass, तपाईँसँग अब तपाईँलाई बोर्डिङ पास पाउनु छ भने do you want to receive it today? कि तपाईँलाई त्यो आज नै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ Then as your decision, अनि यो तपाईँको निर्णय हो raise your hand. We'll pray for you. तपाईँले हात देखाइदिनुहोस् हामी तपाईँको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छौँ Anyone? कोही हुनुहुन्छ भने Anyone here? कोही हुनुहुन्छ भने We don't need to be ashamed. तपाईँ एकदमै लगाउनु पर्दैन Sister, God bless you. सिस्टर तपाईँलाई परमेश्वर आशीष दिएको हुन् Believers, anyone? विश्वासीहरू अझ कोही हुनुहुन्छ If you are not prepared, कोही तपाईँ तयार हुनुहुन्न भने but the Lord is talking to you. र परमेश्वर तपाईँसँग I am बात also गरिरहेछ raising my भने hand. म पनि यसरी हात उठाइरहेको छु Please raise your hand. We'll pray for you. हात उठाउनुहोस् God ताकि bless you, brother. God bless प्रार्थना you. गरोस् Anyone, God bless you, sister. God bless you, anyone. जो कोहीले तपाईँले हात उठाउन सक्नुहुन्छ So God bless you, brother. बर्थडे तपाईँलाई आश दिएको होस् brother। Okay. If you don't want to raise the hand today, आज चाहिँ तपाईँले हात उठाउन चाहनुहुन्न at least you go home today and pray. घर गएर पनि तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ Now today, Barnabas' uncle funeral आज बर्नबास अङ्कलको फ्युनरलमा on the burial ground. अनि त्यो त्यो च्यानमा You have spoken to me, Lord. प्रभुजी तपाईँले मसँग बात गर्नुभयो Even at the comfort meeting, अनि यो सान्तनाको समयमा पनि you have spoken to me, Lord. मसँग तपाईँ बात गर्नुभयो प्रभु I know, Lord, this world is temporary. मलाई थाहा छ कि प्रभु यो संसार चाहिँ क्षणिक हो I am just a pilgrim. अनि म चाहिँ एउटा यात्री मात्र हो Lord, I want to commit my life to you. प्रभु मेरो जीवन म तपाईँलाई समर्पण गर्न चाहन्छु जब से मैंने पिता को पाया मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने पिता को पाया मेरा जीवन बदल गया हालेलुया 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 प्यारा यीशु दिल में आया मेरा जीवन बदल गया प्यारा यीशु दिल में आया मेरा जीवन बदल गया हालेलुया 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 Our dear loving Heavenly Father, प्रिय हाम्रो स्वर्गमा हुने परमेश्वर we thank you for this, Lord, wonderful time. हामी प्रभुजी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यस अचम्मको सुन्दर समय The दिनु angels are watching from heaven over us. स्वर्गदूतहरूले स्वर्गबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ Today, the angels celebrated the Lord, your servant Barnabas' uncle entering into your glory. आज तपाईँको दास बर्नबास अङ्कल महिमामा प्रवेश गर्नुहुँदा स्वर्गदूतहरूले एकदमै आनन्द मनाइरहेका थिए Even today, through his mortal body, Lord Jesus, you were glorified. अनि तपाईँले प्रभुजी उहाँको पार्थिव शरीरद्वारा पनि तपाईँको एकदमै महिमा भएको छ Those who have received you today, जसले तपाईँलाई पाउनु भएको छ आज Father God, forgive them. प्रभुजी तपाईँले उहाँलाई क्षमा गरिदिनुहोस् Give them the assurance, Lord, तपाईँले त्यो निश्चयता उहाँलाई दिनुहोस् that प्रभु they have the, boarding pass to go to heaven. ताकि उहाँले स्वर्ग जाने बोर्डिङ पास उहाँले पाएको होस् And those believers, Lord, अनि त्यो विश्वासीहरू प्रभुजी who have made a decision to be prepared to meet you, जसले आज प्रभुजी परमेश्वर तपाईँलाईसँग भेट्नको निम्ति तयार हुने निर्णय गर्नुभएको छ help them, Lord, उहाँहरूको निम्ति तपाईँले सहायता that गर्नुहोस् they may remain faithful until you call us. ताकि तपाईँले जबसम्म बोलाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँमा विश्वासयोग्य भइरहेको होस् Until you come. र तपाईँको आगमन नभएसम्म In Jesus' name we pray. प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा यो प्रार्थना टक्राउँछौँ Amen. ल प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामीलाई प्रभुले यो बेलुकाको समयमा दिनुभयो अनि हामी प्रत्येकलाई प्रत्येकसँग